नगर निगम और कॉलोनाइजर्स के मध्य चल रही विवादित स्थिति को देखते हुए विधायक अमित विज की ओर से गत दिवस शाम को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 कॉलोनाइजर्स व व्यापार वर्ग के सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने विधायक अमित विज, एडीसी सुरेंद्रपाल सिंह, एसडीएम गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, तहसीलदार अरविंद कुमार के सामने ही तहसील कार्यालय पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए और ये भी कहा कि पटवारी जानबूझकर गलत इंतकाल करते हैं ताकि ठीक करवाने के चक्कर में अधिक पैसे वसूले जा सके। वसीके भी 200 की जगह 10 गुना अधिक यानी कि 2000 रुपए लेते हैं और जब देने से मना करो तो तहसीलदार का नाम लेते हैं, जिनकी बात सुनकर विधायक अमित विज ने कहा कि जिस प्रकार रिश्वतखोरी के आरोप कॉलोनाइजर्स की ओर से तहसील कार्यालय पर लगाए जा रहे हैं, वो माहौल को पूरी तरह से तनावपूर्ण बनाते हैं। हालांकि इन आरोपों को तहसीलदार अरविंद कुमार की ओर से सिरे से नकारा जाता रहा, लेकिन फिर भी विधायक अमित विज की ओर से कड़ा रुख करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के सारे पटवारी बदलने की बात उन्होंने सुना दी, क्योंकि पुराने पटवारियों की आदतें खराब हो चुकी हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिलाधीश से कहकर भ्रष्ट वसीकों के लाइसेंस भी रद्द करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री करवाने के लिए किसी भी शहरी को या किसी और व्यक्ति को अतिरिक्त पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे मांगना अगर गैर कानूनी है तो पैसे देना भी गैर कानूनी है। दोनों सूरत में सजा का प्रावधान है, इसलिए भ्रष्टाचारी का ये क्रम थमना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कॉलोनाइजर्स को सैनिक एरिया के 1000 मीटर के दायरे में एनओसी ना मिलने की बात भी स्पष्ट की और उन्होंने ये भी कहा कि वे अपनी कॉलोनियों को काटते हुए पानी और सीवरेज की व्यवस्था भी लोगों के लिए करें, नहीं तो उन्हें भी एनओसी नहीं मिलेगी। निशानदेही ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਗਦੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਗਦੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਦਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। देखो, मैं अज एडीसी साहब, एसडीएम साहब, डीआरओ साहब, तहसीलदार साहब, एटीपी मैडम, आशीष जी, असी इकट्ठे सारे रीयल स्टेट डेवलपर्स नाल मीटिंग की है। तुसीं देखिया होगा कि शहर में 140 करोड़ का सीवरेज का पानी का काम चल रहा है। और मेरा एक हैगा सी परपस कि किसी तरीके नाल अगले 15-20 साल वास्ते लोगों नूं पानी की तो सीवरेज की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। असी निकासी भी कट रहे हैं, नाले भी साफ कर रहे हैं। इस पूरी चीज़ करन दे दौरान मैं जो असी अपने अफसर साहिबान नाल लोकां नाल मिले, असी गली गली गए, तो मैं एक चीज़ समझी कि मैक्सिमम जगह कई कॉलोनीज ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ कि जिन्हां विच ना सीवरेज ना पानी, लोग 10-10 15-15 साल तो बेचारे उस पानी वास्ते, उस सीवरेज वास्ते तड़प रहे ही, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕॉलोनीज प्राइवेट सी। मैं नहीं कहता कि प्राइवेट ਜਿਹੜੇ डेवलपर ने वो गलत है, मैं नहीं कहता कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ कॉरपोरेशन है वो गलत है। जो ਮੈਨੂੰ समझ आया, जो क्योंकि कॉरपोरेशन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੀ कॉरपोरेशन ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲੇ, ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕॉलोनी ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੀਆਰਓ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਲੱਡ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ। ਪਰਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕॉलोनीज ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕੱਟਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 8-10 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ, एडीसी साहब तो एसडीएम साहब मिलकर सिस्टम बनाएंगे डीसी साहब के नाल।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੈ, ਸਭ ਡੂਏਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਨੀ ਕੱਟੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਾਲਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਪਿਆ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾ ਕੇ। ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੇ NOC ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਨਿਕਾਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਕਾਲਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਲਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਲਨੀ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ADC ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ FIRs ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ 22 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਮੰਥ, ਗਿਵ ਅਸ 1 ਮੰਥ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ADC ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, SDM ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, DRO ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ATP ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਓਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੈਂਪ DRO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਸੀਖਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ 500 ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੀ ਹੁਣ DRO ਸਾਹਿਬ ਨੇ 100 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੇਜਰ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਗਰ ਕਲੋਨੀ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ NOC ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? NOC ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ATP ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟੇਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਚਾਹੇ 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਨਓਸੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਰਿਊਮਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਟੀਮ, we are changing the team so that we have a pure system here, transparent system here, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਈ ਜਾਏ, ਉਸ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜਿਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੁਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਸੇਮ ਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਮ ਡੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਦੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਮ ਡੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ।